حضرت حمزہ رضی اللہ نے مکہ میں دین پھیلانے کا کام شروع کیا۔ کون کون سے وہ لوگ تھے جو دین کو پھیلانے سے روک رہے تھے؟ یہ واقعہ کافی دردناک ہے۔ کس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام پھیلایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کی شروعاتی تاریخ کے ان مہان صحابہ میں سے ہیں جن کی بہادری، غیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت نے مکہ کی فضا بدل دی۔ جب مکہ میں اسلام کے خلاف ظلم اور سازشیں اپنے عروج پر تھیں، اس دور میں ان کا ایمان لانا اور کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اسلام کے لیے ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا۔ نیچے اسی دور کا ایک وسترت، دل چھو لینے والا اور تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب مکہ کے مشرکین اسلام کو روکنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی ڈھال بنا دیا۔ مکہ کا مشکل دور اور اسلام پر ظلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کا پیغام دیا تو شروع میں کچھ ہی لوگوں نے ایمان قبول کیا، لیکن جیسے جیسے اسلام کا پیغام پھیلنے لگا، قریش کے سرداروں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا۔ انہیں لگا کہ اگر یہ دین پھیل گیا تو ان کی بادشاہت، ان کے دیوتاؤں کا جھوٹا نظم اور ان کا گھمنڈ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر اسلام کو روکنا ہے۔ وہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے، کسی کو مارتے، کسی کو بھوکا رکھتے، کسی کو دھوپ میں لٹا کر پتھر رکھ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گندگی پھینکی جاتی، تانے مارے جاتے اور راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ ان سب سازشوں کا سب سے بڑا سرگنا تھا ابو جہل، عمرو بن ہشام، جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی یوجنا بناتا رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں۔ قریش کے کافروں نے کئی بار آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکیں گے تو یہ ہمارے باپ داداؤں کے مذہب کو ختم کر دے گا۔ کچھ لوگ کہتے انہیں قید کر دو، مکہ سے نکال دو یا انہیں قتل کر دو تاکہ یہ دین ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی حفاظت ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شخصیت۔ حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ بھائی بھی۔ وہ مکہ کے سب سے بہادر، طاقتور اور رعب دار آدمی مانے جاتے تھے۔ شکار کرنا، تلوار چلانا اور جنگ میں دشمن کو پچھاڑ دینا، یہ سب ان کی پہچان تھی۔ مکہ کے لوگ ان سے خوف کھاتے تھے۔ کوئی بھی ان کی موجودگی میں آواز اونچی نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالانکہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبت اور عزت تھی۔ وہ دن جس نے اتہاس بدل دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس بیٹھے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ تبھی ابو جہل وہاں آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دیں اور توہین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن وہاں موجود ایک داسی نے یہ پورا منظر دیکھ لیا۔ اسی دن شام کو شکار سے لوٹتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے۔ وہ اپنے کندھے پر دھنش لٹکائے شکار کے جوش میں تھے۔ اس داسی نے آ کر کہا، اے ابو عمارہ، حمزہ کا کنیا، آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا اور آپ نہیں تھے ان کی مدد کے لیے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ان کی غیرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے بنا ایک پل گمائے سیدھا کعبہ کی طرف رخ کیا جہاں قریش بیٹھے تھے۔ ابو جہل کو کرارا جواب۔ حمزہ سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور آتے ہی اپنے دھنش سے اس کے سر پر زوردار وار کیا۔ خون بہہ نکلا۔ مکہ دنگ رہ گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟ جان لے، میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ الفاظ مکہ کے اتہاس کا سب سے بڑا موڑ تھے۔ اس وقت تک یہ صرف غصے میں کہا گیا جملہ تھا، لیکن اللہ نے اسی پل ان کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ ابو جہل کچھ بول نہ سکا۔ قریش جانتے تھے اگر انہوں نے جواب دیا تو جنگ چھڑ جائے گی۔ دل کا بدلنا اور اسلام قبول کرنا۔ اس رات حمزہ سوچتے رہے کہ میں نے جو کہا کیا وہ سچ ہے؟ کیا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی سچا ہے؟ ان کے دل میں سچائی اترنے لگی۔
आखिरकार उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहा, ए मेरे चचा, मैंने गुस्से में कह दिया कि मैं आपके दीन पर हूँ, अब बताइए आपका दीन क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद का पैगाम सुनाया, कुरान की आयतें सुनाईं। उनका दिल पिघल गया, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सच्चे दिल से कलिमा पढ़ लिया। उस दिन से वे सिर्फ चचा नहीं रहे, बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद और रक्षक बन गए। मक्का में इस्लाम को मिली ताकत। जब कुरैश को पता चला कि हमजा भी मुसलमान हो गए हैं, तो मक्का में खलबली मच गई। अब वे खुलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु हर वक्त उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहते। जहां पहले मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ते थे, अब वे काबा में खुलकर इबादत करने लगे, क्योंकि मक्का का सबसे बहादुर शेर अब इस्लाम के साथ था। कुरैश की नई साजिशें। लेकिन काफिरों ने हार नहीं मानी। वे आपस में बैठकर फिर साजिशें करने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाना होगा। इनके साथी बढ़ते जा रहे हैं, अगर आज नहीं रोका तो कल देर हो जाएगी। लेकिन हर बार हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु दीवार बनकर खड़े हो जाते। कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंख उठाकर देखता तो हमजा की तलवार की चमक उसे डरा देती। मक्का में बहादुरी की मिसाल। एक बार कुछ काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। वे हमला करना चाहते थे। तभी दूर से हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आते दिखे, हाथ में तलवार, आंखों में जज्बा और दिल में ईमान। उन्होंने ललकार कर कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ेगा, पहले हमजा की तलवार से गुजरेगा। काफिर पीछे हट गए। उस दिन के बाद उन्होंने खुलकर हमला करने की हिम्मत कम कर दी। इस्लाम के शेर असदुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर का खिताब दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनके किरदार की पहचान थी। वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी गैरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। नतीजा इस्लाम की मजबूती। मक्का की उस मुश्किल दौर में जब हर तरफ साजिशें थीं, धमकियां थीं, कत्ल की योजनाएं थीं, अल्लाह ने हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम की ढाल बना दिया। उनका ईमान लाना ये पैगाम था कि अब इस दीन को दबाना आसान नहीं। उनकी मौजूदगी ने मुसलमानों के दिलों में हिम्मत भर दी और काफिरों के दिलों में डर बिठा दिया। सबक। इस पूरे वाक़े से हमें कई बड़े सबक मिलते हैं। अल्लाह जब चाहे सबसे ताकतवर दिलों को ईमान से भर देता है। सच्ची मोहब्बत इंसान को हक़ की तरफ ले आती है। इस्लाम की राह में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। एक सच्चा मोमिन दीन की हिफाजत के लिए शेर बन जाता है। जब मक्का में इस्लाम का पैगाम फैलना शुरू हुआ और फिर हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुर और असरदार शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये बात कुरैश के सरदारों को बिल्कुल गवारा न हुई। पहले वे मुसलमानों को कमज़ोर समझकर खुलेआम जुल्म करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा कि अगर इस दीन को अभी न रोका गया तो ये पूरा अरब बदल देगा। यहीं से शुरू हुई कुरैश की नई साजिश, यानी इस्लाम को मिटाने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाने की संगठित योजनाएं। डर और बेचैनी का माहौल। मक्का के बड़े बड़े सरदार एक एक कर बेचैन होने लगे। वे आपस में कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दिन ब दिन फैलता जा रहा है। अगर आज हमने कुछ न किया तो कल हमारे देवता, हमारी इज्जत और हमारा कबायली निज़ाम सब खत्म हो जाएगा। इन बैठकों का सबसे बड़ा उकसाने वाला था अबू जहल। वो हर मीटिंग में आग भड़काता और कहता कि ये नया दीन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस्लाम के बढ़ते असर से घबराहट। अब हालात ये हो चुके थे कि मक्का के कुछ समझदार लोग चुपके चुपके इस्लाम की बातें सुनते, कुरान की तिलावत सुनकर प्रभावित होते और फिर ईमान ले आते। ये बात कुरैश के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई। उन्हें लगा कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो काबा के पास रखे उनके बुतों की इबादत खत्म हो जाएगी और उनका धार्मिक व आर्थिक प्रभुत्व टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया, अब सिर्फ जुल्म से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक बड़ी साजिश रची जाएगी। पहली योजना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करना। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाए। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, ये शायर हैं, इनकी बातें लोगों के दिलों पर असर कर देती हैं, इसलिए इनसे दूर रहो। जब हज के दिनों में दूर दूर से लोग मक्का आते तो कुरैश रास्तों पर खड़े होकर उन्हें रोकते और कहते,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मत सुनना, वरना तुम अपने बाप दादाओं के मजहब से फिर जाओगे। लेकिन सच की रोशनी छुप नहीं सकी। जो भी कुरान सुनता उसका दिल पिघल जाता। दूसरी योजना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना। जब बदनाम करने से काम न चला तो कुरैश ने नई साजिश की। उन्होंने फैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तंग किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दावत का काम छोड़ दें। कभी रास्ते में कांटे बिछाए जाते, कभी आप पर मिट्टी फेंकी जाती, कभी नमाज पढ़ते हुए गले में ऊंट की ओझड़ी डाल दी जाती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। आपकी जुबान से बद्दुआ का एक लफ्ज तक न निकला। यही सब्र कुरैश के लिए और भी परेशानी का सबब बन गया। तीसरी साजिश, आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार। जब इस्लाम का दायरा बढ़ता गया तो कुरैश ने एक बहुत बड़ी और संगठित योजना बनाई। बनु हाशिम और मुसलमानों का पूर्ण बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट। उन्होंने लिखित समझौता किया कि मुसलमानों से कोई व्यापार नहीं करेगा, उनसे कोई शादी ब्याह नहीं करेगा, उन्हें खाने पीने का सामान नहीं दिया जाएगा। ये समझौता काबा में टांग दिया गया ताकि कोई इसे तोड़ न सके। 3 साल तक मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार शिबे अबी तालिब की घाटी में कष्ट झेलता रहा। बच्चों की भूख से रोने की आवाजें दूर तक सुनाई देती, लेकिन किसी का ईमान न डगमगाया। चौथी साजिश, समझौते का धोखा। कुरैश ने एक और चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई समझौता कर लिया जाए तो इस्लाम का असर कम हो सकता है। उन्होंने पैगाम भेजा, आप 1 साल हमारे देवताओं की पूजा करें और हम 1 साल आपके रब की इबादत करेंगे। ये एक चालाक साजिश थी ताकि तौहीद के पैगाम को कमजोर किया जा सके। लेकिन अल्लाह ने तुरंत वही नाजिल की जिसमें साफ हुक्म दिया गया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। इस तरह ये साजिश भी नाकाम हो गई। पांचवी और सबसे खतरनाक साजिश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल। जब हर योजना नाकाम हो गई तो कुरैश के सरदार आखिरी और सबसे खतरनाक साजिश पर पहुंचे। उन्होंने एक गुप्त सभा बुलाई दारुन निदवा में। इस सभा में बड़े बड़े सरदार जमा हुए और मशवरा हुआ, इन्हें कैद कर दो, मक्का से निकाल दो या फिर खत्म कर दो। आखिरकार फैसला हुआ कि हर कबीले से एक जवान चुना जाए और सब मिलकर एक साथ हमला करें। इससे खून का बदला किसी एक कबीले पर नहीं आएगा, बल्कि सब पर बराबर बंट जाएगा। ये योजना बहुत खतरनाक थी, लेकिन अल्लाह की योजना सबसे बड़ी थी। अल्लाह की हिफाजत और हिजरत की तैयारी। जब ये साजिश तय हो गई तो अल्लाह ने अपने नबी को इसकी खबर दे दी। फिर वो रात आई जब काफिरों ने घर को घेर लिया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलाकर चुपचाप निकल गए और हिजरत का सफर शुरू हुआ। कुरैश की सबसे बड़ी साजिश भी नाकाम हो गई। वे घर में घुसे तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां थे ही नहीं। उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। साजिशों का असली मकसद। कुरैश की इन सभी साजिशों का मकसद एक ही था, इस्लाम की सच्चाई को लोगों तक पहुंचने से रोकना। वे जानते थे कि ये दीन इंसाफ की बात करता है, ये गुलामी और अत्याचार के खिलाफ है, ये अमीर गरीब सबको बराबर करता है, और यही बातें उनके घमंड और सत्ता के खिलाफ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और हिकमत। इतनी साजिशों, तंगियों और जानलेवा योजनाओं के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जल्दबाजी या बदले का रास्ता नहीं अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में सब्र करते रहे, दुआ करते रहे और लोगों को प्यार से समझाते रहे। आपकी यही अदा दुश्मनों के दिलों पर भी असर डालती थी। कई ऐसे लोग जो पहले दुश्मन थे, बाद में सच्चे मुसलमान बन गए। नतीजा, साजिशें नाकाम, इस्लाम कामयाब। कुरैश ने बदनाम करने की साजिश की, जुल्म और तंग करने की साजिश की, आर्थिक बहिष्कार किया, झूठे समझौते की चाल चली और आखिर में कत्ल की योजना बनाई। लेकिन हर बार अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और इस्लाम को और ज्यादा मजबूत कर दिया। इन साजिशों ने इस्लाम को मिटाया नहीं, बल्कि और ज्यादा फैला दिया। लोगों ने देखा कि इतनी मुसीबतों के बावजूद ये दीन सच्चाई पर कायम है, तो उनके दिल इस्लाम की तरफ झुकते गए। सबक। कुरैश की नई साजिशों का ये पूरा दौर हमें कई बड़े सबक देता है। जब हक उठता है तो बातिल इसके खिलाफ साजिशें करता है। अल्लाह अपने सच्चे बंदों की हर हाल में मदद करता है। सब्र, हिकमत और दुआ, ये 3 चीजें हर मुश्किल पर जीत दिलाती हैं। दुश्मनों की योजनाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अल्लाह की योजना सबसे बड़ी होती है।
جب مکہ میں اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور اثردار شخص نے اسلام قبول کر لیا تو یہ بات قریش کے سرداروں کو بالکل گوارا نہ ہوئی۔ پہلے وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کھلے عام ظلم کرتے تھے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ اگر اس دین کو ابھی نہ روکا گیا تو یہ پورا عرب بدل دے گا۔ یہیں سے شروع ہوئی قریش کی نئی سازش، یعنی اسلام کو مٹانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی سنگٹھت یوجنائیں۔ ڈر اور بے چینی کا ماحول۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار ایک ایک کر بے چین ہونے لگے۔ وہ آپس میں کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو کل ہمارے دیوتا، ہماری عزت اور ہمارا قبائلی نظام سب ختم ہو جائے گا۔ ان بیٹھکوں کا سب سے بڑا اکسانے والا تھا ابو جہل۔ وہ ہر میٹنگ میں آگ بھڑکاتا اور کہتا کہ یہ نیا دین ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسلام کے بڑھتے اثر سے گھبراہٹ۔ اب حالات یہ ہو چکے تھے کہ مکہ کے کچھ سمجھدار لوگ چپکے چپکے اسلام کی باتیں سنتے، قرآن کی تلاوت سن کر پربھاوت ہوتے اور پھر ایمان لے آتے۔ یہ بات قریش کے نیتاؤں کے لیے سب سے بڑی چنتا بن گئی۔ انہیں لگا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کعبہ کے پاس رکھے ان کے بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی اور ان کا دھارمک و آرتھک پربھتو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے طے کیا اب صرف ظلم سے کام نہیں چلے گا بلکہ ایک بڑی سازش رچی جائے گی۔ پہلی یوجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا۔ سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے۔ انہوں نے پرچار کرنا شروع کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، ان کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کر دیتی ہیں، اس لیے ان سے دور رہو۔ جب حج کے دنوں میں دور دور سے لوگ مکہ آتے تو قریش راستوں پر کھڑے ہو کر انہیں روکتے اور کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مت سننا ورنہ تم اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے پھر جاؤ گے۔ لیکن سچ کی روشنی چھپ نہیں سکی، جو بھی قرآن سنتا اس کا دل پگھل جاتا۔ دوسری یوجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا۔ جب بدنام کرنے سے کام نہ چلا تو قریش نے نئی سازش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی آپ پر مٹی پھینکی جاتی، کبھی نماز پڑھتے ہوئے گلے میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ آپ کی زبان سے بد دعا کا ایک لفظ تک نہ نکلا۔ یہی صبر قریش کے لیے اور بھی پریشانی کا سبب بن گیا۔ تیسری سازش، آرتھک اور ساماجک بہشکار۔ جب اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا تو قریش نے ایک بہت بڑی اور سنگٹھت یوجنا بنائی، بنو ہاشم اور مسلمانوں کا پورن بہشکار، سوشل بوائیکاٹ۔ انہوں نے لکھت سمجھوتا کیا کہ مسلمانوں سے کوئی ویاپار نہیں کرے گا، ان سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، انہیں کھانے پینے کا سامان نہیں دیا جائے گا۔ یہ سمجھوتا کعبہ میں ٹانگ دیا گیا تاکہ کوئی اسے توڑ نہ سکے۔ 3 سال تک مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریوار شبہ ابی طالب کی گھاٹی میں کشٹ جھیلتا رہا۔ بچوں کی بھوک سے رونے کی آوازیں دور تک سنائی دیتی، لیکن کسی کا ایمان نہ ڈگمگایا۔ چوتھی سازش، سمجھوتے کا دھوکہ۔ قریش نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سمجھوتا کر لیا جائے تو اسلام کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، آپ 1 سال ہمارے دیوتاؤں کی پوجا کریں اور ہم 1 سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ ایک چالاک سازش تھی تاکہ توحید کے پیغام کو کمزور کیا جا سکے، لیکن اللہ نے ترنت وحی نازل کی جس میں صاف حکم دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اس طرح یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ 5ویں اور سب سے خطرناک سازش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ جب ہر یوجنا ناکام ہو گئی تو قریش کے سردار آخری اور سب سے خطرناک سازش پر پہنچے۔ انہوں نے ایک گپت سبھا بلائی دارالندوا میں۔ اس سبھا میں بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور مشورہ ہوا، انہیں قید کر دو، مکہ سے نکال دو یا پھر ختم کر دو۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک جوان چنا جائے اور سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں۔ اس سے خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہیں آئے گا بلکہ سب پر برابر بنٹ جائے گا۔ یہ یوجنا بہت خطرناک تھی، لیکن اللہ کی یوجنا سب سے بڑی تھی۔ اللہ کی حفاظت اور ہجرت کی تیاری۔
जब ये साजिश तय हो गई तो अल्लाह ने अपने नबी को इसकी खबर दे दी। फिर वो रात आई जब काफिरों ने घर को घेर लिया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को सुलाकर चुपचाप निकल गए और हिजरत का सफर शुरू हुआ। कुरैश की सबसे बड़ी साजिश भी नाकाम हो गई। वे घर में घुसे तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ थे ही नहीं। उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। साजिशों का असली मकसद, कुरैश की इन सभी साजिशों का मकसद एक ही था, इस्लाम की सच्चाई को लोगों तक पहुंचने से रोकना। वे जानते थे कि ये दीन इंसाफ की बात करता है, ये गुलामी और अत्याचार के खिलाफ है, ये अमीर गरीब सबको बराबर करता है, और यही बातें उनके घमंड और सत्ता के खिलाफ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और हिकमत। इतनी साजिशों, तंगियों और जानलेवा योजनाओं के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जल्दबाजी या बदले का रास्ता नहीं अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में सब्र करते रहे, दुआ करते रहे और लोगों को प्यार से समझाते रहे। आपकी यही अदा दुश्मनों के दिलों पर भी असर डालती थी। कई ऐसे लोग जो पहले दुश्मन थे, बाद में सच्चे मुसलमान बन गए। नतीजा, साजिशें नाकाम, इस्लाम कामयाब। कुरैश ने बदनाम करने की साजिश की, जुल्म और तंग करने की साजिश की, आर्थिक बहिष्कार किया, झूठे समझौते की चाल चली और आखिर में कत्ल की योजना बनाई। लेकिन हर बार अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और इस्लाम को और ज्यादा मजबूत कर दिया। इन साजिशों ने इस्लाम को मिटाया नहीं, बल्कि और ज्यादा फैला दिया। लोगों ने देखा कि इतनी मुसीबतों के बावजूद ये दीन सच्चाई पर कायम है, तो उनके दिल इस्लाम की तरफ झुकते गए। सबक, कुरैश की नई साजिशों का ये पूरा दौर हमें कई बड़े सबक देता है। जब हक उठता है तो बातिल इसके खिलाफ साजिशें करता है। अल्लाह अपने सच्चे बंदों की हर हाल में मदद करता है। सब्र, हिकमत और दुआ, ये तीन चीजें हर मुश्किल पर जीत दिलाती हैं। दुश्मनों की योजनाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अल्लाह की योजना सबसे बड़ी होती है।